사건 번호 2008 존속 살해로 기소된 피고인 강두식에 대한 공판을 시작하겠습니다. 피고인은 어머니를 망치로 살해하고 떨어진 의수를 회수해 증거를 인멸하려 했어요. 그냥 실험을 한번 해보면 되잖아요. 그럼 휘두르지 못하면 무죄겠네요. 그쵸? 그럼 못하는 건지 안 하는 건지는 어떻게 판단을 할 건데요? 그건 판사한테 맡기면 되죠. 장갑 벗기고 의수 착용시켜주세요. 정숙하십시오. 망치로 내리쳐보세요. 형아, 수영 가자. 오늘은 대회라 일반 회원은 수영이 안 되세요. 맨날 보는 사이인데 좀 봐줍시다. 그래도 오늘은 안 돼요. 아니, 방해 안 되게 할 테니까. 다음 달 사회인 수영대회 우리 동구 나갈 겁니다. 장애인 수영선수 지도에서 입상시킨 스토리면 체육공단 같은 데 봉사 스펙으로 최고 아닌가? 봉사 보고서도 써주고? 이번엔 빠르구나, 동구야. 이렇게 나그처럼 찍어요! 팍팍! 여기 팍팍. Ronan, scrolls of infiltrated C-53. Come at once. Deploy ballistic warheads. What is that? It's a Mr. Mime. They're the worst. Does he recognize you? I think he recognizes you. Well, I was Harry's partner, so I would have been with him. Harry's informant is a Pokemon. He's barely moving. Don't tell him that. Oh, he's on a bike. Come on, he thinks he's getting away. Look, quick. Get in front of him. Cut him off. You can make it. Stop. Oh, no. He's going down hard, Tim. I hope he makes it. Come on, this is ridiculous. Listen up. We got ways to make you talk. Or mine. Yeah. So tell us what we want to know. Why was Harry Goodman here, and what did it have to do with the R? Pipe. Yes. Okay. I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. What? I can shove it? No, we're not cops. Oh, God, that's a very hard wall. Oh, yeah. Mr. Mime has the ability to make invisible walls. Yes, I know. I happen to be a Pokemon too, remember? Look, I have an idea. What are you doing? Oh, what's this? Oh, there's a door there. I didn't, probably because it's invisible. Yeah. I'm in your space now, right? You don't want this so much, do you? What are you doing? That's a jug. Okay, no, you're pouring. What are you talking about? Gas. You're pouring gasoline. Oh, Yeah. that went dark fast. I like this very much.
All right. Okay, you wanna play that game? I can play that game. You think that's funny? Hey, you think that's funny, huh? I'll be laughing soon. Huh? Who's laughing now, huh? Oh, I smell what you're stepping in. That's right, Mr. Mime. You're about to be Mr. Melt unless you start talking. Circle, house, moon, house. Not for the games. Say it. Just say it. Talk, you stupid mime. Okay, just relax. Roundhouse. The source of the R came from the roundhouse. Yeah, nice work, kid. Maybe there's a little detective in you after all. 이 새끼 왜 남의 스타킹에 잉크를 뿌려, 이씨. 정말 의심 가는 사람 없어요? 잘 보고 있죠? 그럼 우리 아까부터 조영사 뒤만 이렇게 쭉 지켜보고 있지. 썼어요. 어? 언제? 봤죠? 검은 모자. 오케이 잡았어. 저 새끼 지금 저거 조영사가 아무 반응 없으니까 한 번 더 뿌리려고 오는 거야. 조영사 긴장하지 말고 그 자리에 딱 대기. 저번처럼 흥분해서 또 고춧가루 뿌리지 말고. 오케이? 자 온다. 5m 전. 노야. 아이씨. 뜨시. 아우 죄송합니다. 이거 펜이 안 나오는 바람에. 아 이거 세 번째. 미친! 여기가 너 혼자 까불고 노는 데야? 죄송합니다. 실적도 안 되는 사건 맞는 것도 짜증나는데 또 어떻게 설거지하냐? 죄송합니다. 얼굴이 말이 아니네요. 아유. 아저씨, 우리가 그 과잉 진압 인정하고요. 억울하다 싶으시면 추후에 고소하세요. 여기 이 친구한테. 오. 마이. 가시지 말입니다. 곽 형사님, 어떻게 된 거예요? 아니 남편이랑 통화하다 끊기고 강력반이라뇨. 여보, 이거 모함이야. 음모야. 저 보호자분, 아니 저희 박 주무관님, 이게 방금 신촌역 과잉진압 동영상이라고 유튜브에 올라왔네요. 아무리 변태여도 미란다 원칙은 고지해야 되는 거 아닌가요, 아가씨? 아니 서로 아실 텐데 그래도 경찰한테 아가씨는 좀. 아니 어떻게 자기 친오빠를 이렇게 조질 수가 있는 거냐고요. 설명 좀 해봐요, 아가씨. ETV에서 가장 핫한 영화 중 당신의 취향을 저격할 영화만을 엄선해드립니다. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상진입니다. 오늘 제가 소개해드릴 금주의 빅무비는 30여 년 동안이나 꾸준히 사랑받아온 만화 포켓몬스터의 실사판 명탐정 피카츄입니다. 촌철살인, 팩트 폭격기가 된 피카츄가 철록 뺨치는 명탐정으로 변신했다고 하는데요. 인간과 포켓몬의 번쩍이는 콤비 수사, 영화 명탐정 피카츄. 지금 바로 만나보시죠. Throughout history, Pokemon have been part of our world. 포켓몬과 인간들이 함께 공존하는 라임시티. Fighting fires wouldn't be the same without their Squirtle partners. 아버지의 갑작스러운 사고 소식을 들은 팀은 뒤숭숭한 마음으로 이곳을 찾는데요. But you were on his mind every day. He loved you more than anything else in the world. 이후 유품을 찾으러 아버지의 집을 방문한 그는 Cybot? I've been waiting to see who would open up that mailbox. 또래로 보이는 인턴 기자 루시를 만나게 됩니다. I'm gonna need you to go on record and tell me everything you know about Harry Goodman. Wait, what? Harry was onto something big. 심란해진 그가 아버지에 대한 추억에 잠기던 중 Someone there? 수상한 그림자가 눈앞에 어른거리는데요. Whoever you are, I know how to use this. 그곳에서 팀은 기억을 잃은 피카츄와 마주하게 됩니다. So,
Pikachu? I know you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Wait. 피카츄의 놀라운 언변에 그의 정신이 팔린 사이 I've been so lonely. I need you to listen. 초대받지 않은 밤손님이 거칠게 노크해 오는데요. Come on, kid. Let's move. 잔뜩 화가 난 에이팜의 공격에 속수무책으로 당하는 팀과 피카츄. Oh my God, help! He's being eaten alive! A man is dying! 바지까지 에이팜에게 탈탈 털리고 나서야 팀은 겨우 빠져나올 수 있게 되는데요. How do you know his name? You're Harry's Pokemon partner? 구사일생으로 위기에서 벗어난 팀은 피카츄와 함께 길을 떠나기로 결심하죠. Anywhere. It's only my life's work. No. Okay, we're not doing that. Fine. I'll walk. I'm trying to get in 100,000 steps this hour. 단서를 찾기 위해 불법 포켓몬 배틀이 벌어지는 클럽에 도착한 팀과 피카츄는 얼떨결에 대결 무대까지 서게 됩니다. 기억 상실증에 걸린 피카츄는 트레이드 마크인 100만 볼트는커녕 Come on. Hey, bud. What are you doing? It's not working. I forgot how to use my powers. 공격 한 번 하지 못하고 위기에 빠지는데요. No! 처음치곤 괜찮은 팀 플레이로 상황을 모면한 그들. Nice catch, kid. Let's get out of here. 상심한 팀과 피카츄 앞에 희귀병에 걸린 억만장자 하워드 클리포드가 모습을 드러냅니다. The case Harry was working on. It was for me. 홀로그램을 통해 모든 진실을 알게 된 그들은 He's alive. Harry's alive. Why didn't they find him? Mewtwo. And we're looking at the most powerful Pokemon in the world. Wait. 루시의 도움을 받아 포켓몬 불법 생체 실험 연구소로 향하는데요. 실험실을 뒤지던 중 팀과 피카츄는 놀라운 사실을 알게 됩니다. That's why Mewtwo took Harry. It was revenge for being captured. 그때 Ew. 폐허가 된 줄 알았던 연구소에 유전자 조작으로 포악해진 개굴 닌자가 나타나 팀 일행을 위협하는데요. 과연 팀은 아버지의 행방을 찾고 피카츄의 기억을 되찾아줄 수 있을까요? There's magic that brought us together, and that magic is called hope. 영화 명탐정 피카츄는 데드풀을 연기한 라이언 레이놀즈가 능청스럽고 대담한 피카츄 역을 맡아 개봉 전부터 기대감을 높였는데요. 원작자 타지리 사토시가 각본에 참여해 탄탄한 세계관은 물론 추리적 요소가 가미된 스토리 라인은 자연스러운 CG와 함께 작품의 완성도를 한껏 끌어올렸습니다. 거기에 꼬부기, 파이리, 탕구리, 메타몽 등 인기 있던 1세대 포켓몬들과 더불어 여러 시즌의 포켓몬들이 영화에 등장하며 관객들의 향수를 자극하는데요. 무려 800마리 이상의 포켓몬이 영화 속에 등장한다고 하니까 이들을 찾아보는 재미 또한 쏠쏠할 것 같습니다. 특히나 고라파덕과 이상희 씨는 찐 스틸러스의 제 몫을 다하며 관객들의 시선을 사로잡는데요. 영화 속 이들의 활약상, 영화의 핫신으로 만나보시죠. 영화 명탐정 피카츄 속 핫신. 개굴 닌자의 습격으로 연구소 밖으로 도망치던 이들에게 걸리적거리는 이가 있었으니 현대인의 고질병, 악성 두통에 시달리고 있는 고라파덕입니다. Wait, this is the perfect time to get a headache. Feet. I'll get a splitting headache now, you neurotic duck. Do it!
두통이 극에 달하면 발생하는 위력적인 염력을 역이용한 것이죠. Good job, Psyduck. Where's my hat? 묘책이 먹혔다고 안심하던 그 순간 Is this really happening? None of this is real. No, all of this is real. Run! 지형이 뒤틀리며 뒤집히기 시작합니다. 앞불사, 이번엔 땅이 두 쪽으로 갈라져 나가는데요. 루시와 썸도 제대로 못하고 떨어져버린 모태솔로 팀은 I gotta jump for it. That's a great fifth option. Let's work on the first four. You're not gonna make it! There's no other choice. We have a lot of choices. Falling to our death is not one of them. 엄청난 점프력으로 위기를 극복합니다. 두 사람이 다시 만난 그 순간 Eyeball. 팀 일행은 자신들이 있던 곳이 거대해진 토대부기의 정원이라는 사실을 깨닫게 되는데요. 지진의 여파로 크게 다치게 된 피카츄. Hey! Hey! Help! Please! I need to get Pikachu to a healer Pokemon. Please. I'm begging you. 그의 진심이 통한 걸까요? You're gonna be okay, partner. 이상해 씨 무리가 팀과 피카츄를 어디론가 안내합니다. 목적지에 다다르자 그들의 앞에 전설의 포켓몬 뮤츠가 나타나는데요. 뮤츠. 베일에 쌓인 뮤츠의 등장. He doesn't know what you're saying. But he knows what I'm feeling. 그리고 인간과 포켓몬의 정신적 교감이 원작 팬들로 하여금 감동을 일으키는 명장면입니다. You're okay! Yeah, 실종된 아버지를 찾아 나선 팀과 역대급 동심 파괴 캐릭터인 피카츄의 병맛 케미 수사극 명탐정 피카츄는 지금 바로 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 시내21 편집장 주성철입니다. 오늘의 빅스타는 영화 롱 리브 더 킹 목포 영웅의 배우 최규하 씨와 함께합니다. 네, 안녕하세요. 영화 롱 리브 더 킹에서 삼선에 도전하는 국회의원 역을 맡은 최규하입니다. 반갑습니다. 최만수! 오, 깜짝 이벤트네. 누가 깡패야? 누가 깡패야? 니들이 깡패야! 야, 목포의 거대 조직 보스인 장세출은 우연히 버스 추락 사고에서 시민을 구해내며 일약 목포 영웅으로 떠오르게 됩니다. 목포 영웅이 된 소감이 어떻습니까? 이번 선거 나 대신에 출마해요. 이 사건을 계기로 국회의원에 출마하며 입지를 높여가는 장세출. 오늘 아침에만 홍보엔 출마 기사가 한편 삼선을 노리는 반대파 후보 최만수는 그게 말이 돼? 어? 어째 이번 선거는 쪼까 후달려. 목포의 또 다른 조직 보스 조광춘과 손을 잡고 나가 이번엔 뭘 해야 되는 것인데? 장세출의 당선을 저지할 음모를 계획합니다. 개나 소나 정치하겠다고 나대면 나라가 어떻게 됐겠어? 나가 의원님 자리 싹 닦아 놓으려니까. 요동치는 선거판. 과연 세출은 진정한 영웅으로 거듭날 수 있을까요? 이 장세출이 국회의원 보내주시오. 영화 롱 리브 더 킹 목포 영웅이었습니다. 이제 충무로의 대세배우라는 표현이 전혀 어색하지 않은데요. 그처럼 누구보다 바쁜 행보를 이어가던 가운데 이 작품을 꼭 선택해야 했던 이유 있으신가요? 마침 그때 작품이 없었고요. 워낙 이제 우리 강민수 감독님이랑 전자범죄도시 같이 해서 너무 호흡이 잘 맞고. 이름이 장첸이라고 하얼빈에 있는
조폭 행동대장이었어요. 아니 우리가 준비를 다 해놨는데 갑자기 광수대가 툭 튀어나와가지고 그러면은 배우에게 굉장히 잘 맞춰주세요. 그런 지점들이 너무 좋아서 그냥 믿고 이번에 같이 갔습니다. 롱 리브 더 킹은 그 원작이 있는 작품으로 알고 있는데요. 최기열 배우가 생각할 때 이 원작과 가장 싱크로율이 높은 배우는 누군가요? 표지나 이런 그 인터넷상에 이제 이런 걸 보면은 장세출 주인공 그 김내훈 씨가 정말 똑같더라고요. 진짜 깜짝 놀랐어요. 그런데 그 직접 연기하신 국회의원 최만수는 원작과 조금 거리가 있는 캐릭터로 알고 있는데요. 네. 거기엔 어떤 이유가 있을까요? 네, 감독님 말씀을 이제 빌려서 말씀드리면은 제가 이렇게 캐릭터를 잘 만든다는 어떤 생각을 갖고 계시더라고요. 그래갖고 최만수는 그래도 어쨌든 빌런으로서 가야 되니까 조금 웃긴 거를 조금 자제하고 전체적인 빌런으로서의 힘을 줘야 하기 때문에 쳐봐 괜찮아. 저는 웃음을 그렇게 주려고 의도하지는 않았습니다. 그리고 이번 작품의 배경은 이 전라도 목포이기 때문에 바로 그 전라도 사투리를 구사하는 것이 굉장히 이 배우들에게는 필수적인 조건이었는데요. 야, 확 변하려니까 이쁘게 좀 봐주시오. 그동안 고생 많이 했잖아. 그런데 최기하 배우는 이번 작품에서 사투리를 쓰지 않으시는 거로 알고 있어요. 거기는 어떤 이유가 있으신가요? 일상 모습에서는 안 쓰고 연설할 때 쓰고 그리고 그쪽 지역 사람들을 만날 때는 그쪽 지역 사투리를 써요. 연설을 할 때 그렇게까지 사투리를 쓴 연설이 있었을까 싶을 정도로 사투리 심하게 써요. 거기에 이제 노림수가 있는 거죠. 이 사람이 얼마나 가식적인지 그 모습을 보여드리려고 감독님이 이렇게 잘 짜놓으신 것 같습니다. 이번 영화에서 이 조직 보스부터 변호사 그리고 또 국회의원까지 정말 다양한 캐릭터들이 이번 작품에 등장을 하는데요. 그중에서 혹시 최만수 캐릭터 외에 좀 탐났던 캐릭터가 있으신가요? 진짜 솔직하게 얘기하면 주인공 장세출이 역할도 너무 멋있고 장세출 하면 정말 잘할 수 있을 것 같아요. 네. 사투리도 잘 쓸 수 있고요. 꼭 그렇게 다 가져가야만 속이 후련했냐? 그 이번 영화 롱 리브 더 킹 목포 영웅에서 실제 선거판과 거의 같은 현실감을 주기 위해서 이 선거용 차량도 준비를 했고요. 또 실제 목포 주민들로 이루어진 엑스트라들이 칼 군무를 선보였다는 얘기를 들었는데요. 그렇게까지 준비가 되면 내가 실제로 출마하는 건가라는 착각이 들 정도의 현장이 아니었을까 싶은데요. 현장에 갔는데 이제 선거 유세 차량과 제 최만수라는 어떤 피켓들 그다음에 수십 명의 그 보조 출연자들이 제 최만수 자켓을 입고 연습하고 계시고 그러니까 저도 순간 그런 동요가 되더라고요. 그러다 보니까 이제 엉뚱한 애드립도 하게 되고 보조 출연자분들이 한 100명이었으면 구경하시는 분들이 한 50명 정도 됐어요. 제가 어떤 대사를 하면은 약간 좀 까르르 웃는 그런 상황이었는데 한 50명이 잘 안 웃는 거죠, 몇 분이. 그래갖고 제가 이제 애들하고 저런 사람들은 뭐냐. 저 장세출 후보 쪽에서 보낸 스파이야, 스파이. 이러면서 이제 구경하시던 분이 막 이렇게 그냥 다 가시고 그랬던 기억이 있습니다. 혹시 그 외 그 선거운동 촬영 중에 좀 기억에 남는 또 다른 에피소드 있으신가요? 제가 어떤 연설을 이렇게 열심히 하고 있는데 어떤 분들이 이제 구경하시는 분들이 지켜보시다가 연설을 제가 하고 있는데 김내훈 화이팅! 뭐 저밖에 없었는데 열심히 해야겠구나 그런 생각을 했습니다. 그리고 또 보좌관 한만석으로 출연했던 역시 또 범죄도시를 함께했던 임영준 배우가 직접 선거송을 부르기도 했다고 했는데요. 어떤 사연인가요? 노래가 되게 재밌어요. 최만수 최고야, 최만수 최고야, 최만수 최고야. 오늘도 달린다, 달린다, 최만수. 뭐 그런 은근 중독성 있어요. 그래갖고 현장에서 이 씬 찍고 좀 힘들잖아요, 촬영이. 다 좀비 돼가지고 슛 들어갑시다 그러면 막 일어나가지고 그런 적이 있어요. 다 사업 접으려니까 보시면 개똥 같은 소리요? 응? 나 대신에 출마해요. 5%밖에 차이가 안 난다고 지금? 나가 이번엔 뭘 해야 되는 것인데? 야, 너 잘하는 거 있잖아. 이 장세출이 국회로 보내주시오. 이번 순서는 주토피아 순서인데요. 저 주성철이 빅스타에 대해 꼽은 사진과 키워드를 통해서 보다 깊은 이야기를 나눠보는 시간입니다. 첫 번째 화면 주시죠. 상대 만족 다 시켜주고 나면 우리 뭐 먹고 살래?
네, 바로 그 2014년 방영된 드라마 미생의 한 장면인데요. 일이 왜 이렇게 된 건가? 제가 설명하겠습니다. 우유부단하고 배려만 하는 이 짠내나는 박 대리가 상사들 앞에서 책임자로서 잘못을 인정하는 모습이 나오죠. 그야말로 신 스틸러의 정석과도 같은 장면이 아니었을까 싶은데요. 제 인생에 가장 크게 주목을 받았던 것 같아요. 사실 집에서 약간 좀 생각을 했거든요. 그러니까 이 정도면은 이제 뭔가 좀 오디션 같은 거 안 보고 좀 할 수 있지 않을까? 그럴 줄 알았는데 그 이후로도 단역을 한 7, 8편 했어요. 최소 한 5방은 있어요. 한 방은 안 되더라고요. 그럼 캐스팅되고 촬영하시던 그때 혹시 기억에 남는 에피소드 없으신가요? 그때 이제 나체도 있어요. 바로 접니다. 다 찍고 어디로 이동한다고 그러더라고요. 그래갖고 이동했는데 갑자기 나치를 찍어야 될 것 같아. 그때까지 이제 감독님이 이제 결심을 못 하시고 계시다가 갑자기 이제 막 분장 받고 이제 살색 속옷 입고 예. 그래가지고 예, 조금 당황스러웠던. 미생 이후 정말 등장하는 작품들마다 그 뻔하지 않은 연기를 선보였었다는 생각이 드는데요. 이쯤에서 또 두 번째 화면 준비를 했습니다. 네, 최기하 배우의 지난 필모그래피를 쭉 보고 있으면은 이 맡으신 역할 중에 유독 공무원 역할이 많이 좀 눈에 띄어요. 이 사장이 각하와 조국을 위해 어떤 도움을 줄 수 있을지 한번 고민해 봅시다. 야, 근데 막 지르면 어떡해. 25명을 무슨 수로 잡어. 아직? 똑바로 서라. 조금 힘 있는 공무원들은 거의 다 뭐 연기를 하신 것 같은데요. 그렇게 보면 또 이번 작품의 국회의원 역시 선출직 공무원이라고도 볼 수 있기 때문에 이처럼 나름 유사한 역할들을 쭉 맡으시는 그런 이유가 좀 있다고 보시나요? 그러니까 저도 한번 그거에 대해서 한번 생각해 본 적이 있거든요. 택시 운전사들도 그랬어요. 미생 이후였으니까 좀 좋은 역할 주시겠지. 오디션도 사실 굉장히 좋은 그 시민들 역할로 봤어요. 뛰고 오시더니 이번에 악역을 한번. 어딨어? 서울 택시. 그러니까 얼굴에 좀 그런 게 있나 봐요. 좀 턱도 좀 되게 사각형이고 그러다 보니까 어떤 강직하고 뭐 이런 게 좀 있는 것 같아요. 야, 기가 막힌다. 좋겠다, 야. 개인적으로 저는 이 택시 운전사의 이 사복 조장으로 분한 최기하 배우가 이 주인공들을 쫓을 때 마치 그 터미네이터 2편에서 이 액체 터미네이터죠. T-1000을 보는 것 같은 그런 느낌이 들었는데요. 이처럼 뻔하지 않은 캐릭터 구축을 위해서 이 자신만의 어떤 노하우가 있으신가요? 가장 시나리오에서 많이 바뀐 게 이제 범죄의 도시인데요. 그거 왜 그래 진짜. 아이고 참. 너나 나나 강력반 15년째인데 너 알면서 왜 그러냐 자꾸. 나라고 뭐 좋아서 이러냐? 어? 형사 반장이면 우리 그 마동석 형님보다 나이가 많고 기존의 어떤 그 이미지 캐스팅들 떠오르신 분 계시죠? 연세 좀 있으시고 대화를 하면서 이렇게 좀 다르게 가죠. 친구로 이제 설정이 됐고 수없이 많은 대화를 통해서 조금이라도 좀 다르게 기존과 다른 어떤 캐릭터를 연기하려고 하는 그 노력들을 하는 것 같습니다. 그럼 혹시 앞으로 좀 도전해보고 싶은 장르나 캐릭터가 있으신가요? 제가 보니까 의외로 액션을 안 했더라고요. 본격적인 어떤 액션들을 안 해가지고 더 이제 나이 들기 전에 액션 한번 해보고 싶습니다. 혹시 평소에 좀 몸을 좀 만들고 계신가요? 주로 이제 집에서 이제 숨쉬기 운동, 빨래, 설거지, 집 청소. 저희 무비빅스타에서는 마지막으로 대놓고 PR할 수 있는 시간을 드리는데요. 단 제한 시간이 13초에 불과합니다. 제가 신호를 드릴게요. 하나, 둘, 셋, 시작. 저희 롱리브 더킹은 아주 신나고 여기서 현장음이 나올 줄은 몰랐네요. 아주 신나고 액션이 있어서 아주 통쾌하고요. 네. 그래서 이렇게 우리 이렇게 제작비가 많이 없으신가 봐요. 이게 현장음은 핸드폰으로 할 줄은 몰랐어요. 매주 보는 저는 어떻겠습니까? 오늘의 무비빅스타
영화 롱리브 더 킹 목포 영웅의 최기하 배우와 함께 했는데요. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 배우 최기하의 영화들 BTV에서 감상하시고요. 영화 롱 리브 더 킹 목포 영웅 6월 19일 날 개봉하고요. 저 최기하가 나옵니다. 많은 기대 안 하겠습니다. 감사합니다. 나만의 인생 영화를 찾아뵈는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 시내21 편집장 주정철입니다. 네, 오늘의 무비빅 매치 주제는 칸 영화제 픽 봉태일의 영화 세계입니다. 서울대학교 문서위조학과 뭐 이런 거 없나? 아들아, 네가 자랑스럽다. 얼마 전 열린 칸 영화제에서 봉준호 감독의 7번째 장편 영화인 기생충이 황금 종려상을 수상하며 그야말로 전 국민적인 화제를 모았습니다. The Palme d'Or goes to revient à of Bong Joon-ho. Parasite met en scène une 네, 2006년 영화 괴물로 칸 영화제에 처음 초청된 이후 드디어 13년 만에 영예를 안았는데요. 박수 한번 쳐야죠. 그래서 저희 이번 잡지에서도 봉준호 감독님을 단독으로 표지로 내세웠습니다. 화보를 찍어서 아니면 있던 사진을? 현지에서 받은 사진인데요. 현지에서 받은 사진인데요. 그 마지막 그 문자 메시지 한마디가 참 가슴을 아프게 했는데요. 네. 개인적으로 연락하는 사이? 네. 그 표지 시안을 보시더니 나도 잘생기고 싶다. 그래서 뭐라고 답장 보내셨나요? 잘생기고 싶다. 답장 중요합니다, 이게. 어떻게 안 보내요? 했죠. 안 했죠. 답장을 안 했죠. 익십. 그렇습니다. 오늘 저 기생충의 황금 종려상 수상을 기념하여 저희가 봉태일의 영화 세계를 좀 돌이켜볼 수 있는 그런 영화들을 준비해봤죠. 먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요. 전대미문의 연쇄살인 사건 살인의 추억입니다. 봉준호 감독을 한국 영화계에서 없어서는 안 될 아주 독보적인 자리에 오르게 한 작품이죠. 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요. 인류의 마지막 생존 지역 설궁 열차입니다. 한국을 넘어 전 세계 관객을 겨냥한 봉준호 감독의 초대형 글로벌 프로젝트 영화죠. 그럼 연쇄살인 실화극 살인의 추억 먼저 만나보시죠. 먼저 리모컨만으로 영화를 소환해 보겠습니다. BTV AI 음성 서비스 이용 동의 후에 누구 서비스를 연결하는 것이 첫 단계입니다. 그 다음 리모컨의 마이크 버튼을 누르면 바로 이용하실 수 있습니다. 영화 살인의 추억 찾아줘. (1986년) 무참하게 살해당한 젊은 여성의 변사체가 발견됩니다. 그리고 2달 후 아이 뭐 감식반도 안 오고 완전 지금 현장 보증 개판이야 지금. 동일한 수법의 사건이 또다시 발생하며 일대는 연쇄살인의 공포에 휩싸이게 되는데요. 살해 수법, 뒤처리 방법, 자기 노하우가 확실해요. 철저하다. 결국 급하게 신설된 특별수사본부. 그 사건 현장 범인은 말이죠. 애초부터 여기에 이 털이 하나도 없는 놈이다. 이겁니다. 모모증 같은 거. 지역 토박이인 박두만 형사는 육감을 따라 아저씨. 서울시경에서 전출 온 서태훈 형사는 증거를 따라 저마다 범인을 쫓기 시작하죠. 박두만 형사가 막무가내식 수사로 범인을 특정했지만 현장 검증에서 용의자가 범행을 부인하며 수사본부는 위기를 맞는데요. 온다. 준비됐나? 그제서야 그동안 수집한 단서들을 바탕으로 비 오는 날 빨간 옷을 입은 사람이 타깃임을 밝혀내고 함정 수사를 벌이는 형사들. 하지만 이들을 놀리기라도 하듯 범인의 대범한 살인 행각은 계속됩니다. 그러던 그때 위원측은 너무 정확한데요. 이 서류 보세요. 서류는 절대 거짓말 안 하거든요. 사건 발생 날마다 라디오에 보내졌다는 엽서와 생존자의 증언을 바탕으로 손이 정말 부드러웠어요.
진짜 여자 손처럼 곱고 부드러웠어요. 유력한 용의자인 박현규를 만나게 되는데요. 박형규! 본능적으로 범인임을 직감한 형사들. 제일 마지막에 무슨 노래가 나왔어? 기억 안 납니다. 기억날 리가 없잖아. 그때 집을 나갔으니까. 하지만 심증만으론 그의 말을 묶어둘 수 없습니다. 목격자가 나발이고 다 필요 없어. 자백만 받아내는데. 모두가 미치도록 잡고 싶었던 한 사람. 네가 죽였다고 말해. 말해. 전부 말하란 말이야, 이 새끼야! 하지만 영원히 미궁 속에 빠져버린 미제 사건. 영화 살인의 추억입니다. 네, 영화 살인의 추억은 개봉 당시 520만 관객을 동원하며 2003년 국내 박스오피스 1위를 차지하기도 했던 영화인데요. 자, 봉준호 이름 석자가 국내 영화 팬들에게 널리 알려지는 계기가 된 작품이기도 했습니다. 네, 또한 봉준호 감독만의 섬세한 연출 스타일이 주목을 받으면서 봉테일이라는 별명을 얻게 됐는데요. 이 점이 바로 영화 살인의 추억의 매치 포인트라 하겠습니다. 네, 이 영화는 전 국민을 공포에 떨게 한 경기 남부 연쇄 살인 사건을 모티브로 한 날 보러 와요라는 연극에서 출발했다고 하는데요. 이후 무려 6년 동안 시나리오 작업에 매달렸던 봉준호 감독은요, 사건에 너무 몰입한 나머지 시나리오가 완성될 쯤엔 내가 범인을 잡을 수 있겠다라는 생각까지 했다고 합니다. 오케이, 한 번 더. 그만큼 철저한 사전 조사를 바탕으로 시나리오 작업에 공을 들였다는 얘기겠죠. 네, 봉준호 감독의 이러한 철두철미한 준비성과 치밀한 연출력은 영화에 그대로 드러납니다. 특히 첫 번째 피해자를 발견했을 때의 롱테이크 씬은 이 영화의 명장면으로도 유명한데요. 이때 변희봉 배우가 실수로 넘어져 NG가 될 뻔한 것을 에헤이, 그 노인네 그 참. 송강호 배우가 애드립으로 넘겨서 리얼리티가 살았다라는 소문이 돌았죠. 하지만 모든 것은 철저하게 계산된 장면입니다. 이처럼 우리가 영화를 보면서 진짜 같다라고 느끼는 그 모든 것들이 봉준호 감독의 섬세한 연출이라는 것을 알 수가 있죠. 게다가 미처 관객들이 인식하지 못하고 스쳐 지나가는 장면에서까지 남다른 디테일을 자랑하는데요. 극중 박현규가 범인이 아닐 수도 있다는 점을 보여주기 위해서요. 범인의 뒷모습과 손이 등장하는 장면에서 일부러 박해일 배우뿐 아니라 조 감독, 평범한 연기 지망생 등 다양한 사람들을 교차로 등장시켰다고 합니다. 그런가 하면 이 영화는 호호 콤비라고 불리는 봉준호 감독과 송강호 배우의 호흡이 시작된 첫 작품이기도 한데요. 특히 송강호 배우는 봉준호 감독 작품에서 자주 언급되는 삑사리의 미학, 즉 흐름 속의 엇박자를 가장 잘 표현해내는 배우죠. 공밭인가? 어? 여기 강간의 왕국이야? 그러니까 이렇게 이 영화를 시작으로 17년 동안 무려 4편의 작품에서 호흡을 맞추며 서로에게 긍정적인 시너지를 내고 있습니다. 자, 희대의 명대사, 이 영화를 장식하는 대사가 아닐까 싶은데요. 밥은 먹고 다니냐? 원래 이 대사가 대본과는 좀 다르다고 하더라고요. 이렇게 원래는 그런 짓을 하고도 밥이 넘어가냐였다고 하는데 후시 녹음을 하면서 봉 감독님이 계속 다시 좀 해달라고 하니까 순간적으로 이 대사가 생각나서 했는데 이게 되게 영화한테 짝짝 달라붙게 됐다는 일화가 전해지기도 합니다. 또한 출연하는 다른 배우들 역시 이에 밀리지 않는 실감나는 연기와 독보적인 존재감을 보여줬죠. 뭔 사진을 들여다보고 있냐? 저 밥만 날아가시지. 수사반장 역의 변희봉 배우는 마치 실제 인물이 등장한 듯한 탁월한 생활 연기로 지금껏 송강호 배우의 버금가는 봉준호의 페르소나로 활동하고 있고요. 박형규! 박해일 배우 역시 강렬한 등장씬과 함께 눈도장을 확실하게 찍으며 충무로에서 가장 핫한 배우로 떠오를 수 있었습니다. 근질거리기 시작하지. 네, 그런가 하면 이 영화가 레전드로 꼽히는 또 하나의 이유가 있었는데요. 보통 살인 사건을 소재로 한 스릴러라고 하면 결말에 범인이 탁 잡히면서 뭔가 긴장이 탁 해소되는 그런 장면이 나오는데 이 영화는 철저하게 그런 공식을 따르지 않고 있었습니다. 그런 점에서 굉장히 파격적인 영화라고 할 수 있겠습니다. 오늘의 봉준호 감독을 잊게 한 기념비적인 작품 살인의 추억 꼭 감상하시기 바랍니다. 네, 이번엔 제가 소개를 해드리겠습니다. 멸망 후 세상을 달리는 혁명열차, 설국열차 지금부터 만나보시죠. 영화 설국열차 찾아줘. We
are at the very first airport in the world. It has been claimed that CW7 is the answer to global warming. 빙하기가 찾아온 미래의 지구. Stand up. Come forward. 모든 생명체가 얼어붙은 지상에는 남은 생존자들을 태운 기차 한 대만이 끝없는 궤도를 달리고 있습니다. 열차 안에는 엄연히 계급이 존재했고 As in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. 그에 따라 꼬릭한 사람들은 앞쪽한 사람들에게 억압을 받으며 살아가고 있는데요. We control the engine. We control the world. Then what? We kill him. 더 이상 견딜 수 없었던 꼬릭한 사람들은 기차의 심장인 엔진을 점거하기 위한 폭동을 시작하죠. 열차의 보안 설계자인 남궁 민수와 투시 능력이 있는 그의 딸 요나까지 합류해 무서운 속도로 전진하는 꼬릭한 사람들. 하지만 폭동을 막기 위해 몰려온 진압군의 무자비 공격에 속수무책으로 당하고 마는데요. Filthy ingrates! You repay his kindness with violent hooliganism! 그 순간 다행히 메이슨 장관을 인질로 잡는 데 성공하며 간신히 위기를 모면하죠. Everybody stop! Please, Chase was crying out loud! 그러나 행진이 계속될수록 꼬리칸의 열악한 환경과 상반된 다른 칸들의 모습에 허탈감을 감추지 못하는 그들. Rattle, 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 rattle! It will never die! 드디어 엔진칸 앞에 다다른 순간 내가 진짜 하고 싶은 게 뭔지 알아. 이쪽 문을 여는 거야. 네 말대로. 남궁 민수와 요나는 또 다른 문을 열기 위한 그들만의 혁명을 시작합니다. The engine is sacred, and Wilford is divine! 과연 인류 최후의 생존자를 실은 열차가 가려는 목적지는 어디일까요? 영화 설국열차입니다. 영화 설국열차는 세계 시장을 겨냥한 봉준호 감독의 첫 번째 영어권 영화로 화제를 모았었는데요. 국내 영화 사상 유례없는 제작비 투입으로 무려 167개국 판권 계약이라는 기념비적인 성과를 올리기도 했습니다. 그만큼 영화 속에 구현된 세계는 물론 캐스팅된 배우까지 한국 영화 초유의 남다른 스케일을 자랑하고 있는데요. 바로 이 점이 영화 설국열차의 매치 포인트를 하겠습니다. 사실 이 영화가 제작된다는 소식이 들려왔을 때 가장 궁금하고 기대됐던 지점이 바로 열차를 어떻게 구현했을까 하는 점이었는데요. 봉준호 감독은 CG에 기대지 않고 500m에 달하는 열차 세트를 만들었는데요. 여기에 초대형 짐벌을 직접 제작하여 기차칸이 실제 트랙 위를 달리는 것처럼 실감나는 움직임을 구현해냈다고 합니다. 네, 하지만 상영 시간 내내 열차를 벗어나지 않기 때문에 약간 지루하지 않을까라는 걱정을 하신 분들도 꽤 있었을 텐데요. 한시도 눈을 뗄 수 없는 몰입감 넘치는 영화가 탄생했습니다. 열차 칸의 문이 열릴 때마다 새롭게 등장하는 다양한 컨셉의 공간들이 시선을 압도했는데요. 열차라는 한정된 공간을 무한한 상상력을 통해 묘사하고 다양한 앵글로 담아내 지루할 틈이 없었습니다. 이에 더해서 공간적인 제약을 장점으로 활용하게 됐는데요. 그래서 기존 SF 영화에서는 볼 수 없던 아주 참신한 액션씬이 탄생했습니다. 몽둥이와 도끼를 이용해 육탄전을 벌이는 원시적인 느낌의 횃불 전투씬을 시작으로 해요. 과거 웨스턴 영화를 연상시키는 1:1 총격씬까지 미래시대의 첨단 기차라고는 믿어지지 않는 허를 찌르는 시퀀스들이 즐비했죠. 하지만 관객들의 허를 가장 심하게 찔렸던 건 역시 단백질 바가 아니었나라는 생각이 드는데요. 영화를 보면서 저 안에 무슨 비밀이 있을까 했는데 그 실체를 보고 다들 경악을 금치 못했었습니다. 네, 그래서 영화를 보고 나서 한동안 양갱을 먹지도 못했다고 하는데요. 저는 바로 사 먹었는데. 사실 이 단백질바는 미역을 주 재료로 설탕과 식용색소를 넣어서 특별히 제작한 소품이라고 하는데요. 의외로 촬영장에서 많은 스태프들이 즐겨 먹었다고 합니다.
Dig in. 자, 멸망 후 세상을 담아냈던 영화였기 때문에 이처럼 영화 안에서는 짠한 모습을 보여줬지만은요. 배우 한 명 한 명을 보자면 그야말로 역대급 초호화 캐스팅이 아닐 수 없습니다. 고급스럽고 세련된 이미지의 배우 틸다 스윈튼은 헤어스타일 변화와 치아 보정물을 이용해 반전 비주얼을 보여주며 모두를 놀라게 했고요. Curtis, I can help you. Die is what you can do. 혁명 지도자 커티스 역의 크리스 에반스 역시 기존 캡틴 아메리카의 모습을 완전히 지운 깊이 있는 연기 내공을 보여주며 연기파 배우로 한 단계 성장한 계기가 되었습니다. 이처럼 쟁쟁한 헐리우드 스타들 사이에서 결정적인 역할을 하는 배우가 바로 송강호와 고화성 배우인데요. Are you Namgun Min-soo? Security specialist? 아니 원래 nem이 아니고 남궁 민수. 달리는 열차가 벗어날 수 없는 계급의 굴레라면 남궁민수와 요나는 시스템을 깨고 나서는 진정한 혁명가로 비춰지며 비극의 시대의 희망의 가능성을 이야기하고 있습니다. Take the fire. SF라는 장르적 틀을 갖고 있지만요. 그 안에 다양한 거시적 메시지를 발견할 수 있는 영화입니다. 이름이 곧 장르인 봉준호 감독의 놀라운 세계를 함께하고 싶으신 분들이라면 영화 설국열차 꼭 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘 칸 영화 제픽 봉태일의 영화 세계라는 주제로 두 편의 영화를 만나봤습니다. 끝으로 호호 콤비 봉준호 감독과 송강호 배우의 데뷔 시절 풋풋한 모습의 영화들을 믹스앤매치 시켜드리겠습니다. 먼저 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요. 봉준호 감독의 첫 장편 데뷔작 플란다스의 개입니다. 뭐야 이 개소리. 너 집에서 개도 키우냐? 또 지랄이네 저. 시끄러운 개 짖는 소리에 괴로워하던 시간 강사 윤주는 이웃집 강아지를 납치해 처리할 계획을 세우는데요. 도장 찍어주세요. 한편 관리사무소 직원 현남은 실종된 강아지를 찾아 영웅이 되고 싶어 하죠. 왜 저래? 그렇게 강아지 한 마리를 둘러싸고 쫓고 쫓기는 추격전을 벌이게 된 두 남녀. 아파트 내 연쇄 강아지 실종 사건을 소재로 한 봉준호표 코미디 영화 플란다스의 개입니다. 네, 영화 플란다스의 개는 개봉 당시 국내외 평단에서 높은 작품성을 인정받은 작품이었지만 아쉽게도 대중에게는 그렇게 놀라운 평가를 받지는 못했었습니다. 네, 봉준호 감독은 이때를 회상하며 무관심의 굴욕이었다라는 인터뷰를 하기도 했었는데요. 작품성과 재미 두 마리 토끼를 모두 잡은 작품이라고 할 수가 있겠습니다. 플란다스의 개를 통해 봉준호표 블랙 코미디를 확인해 보시기 바랍니다. 네, 다음으로 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요. 결성 부른 송강호를 각인시켜준 영화 반치광입니다. 내일부터 조회에 넣는 사람들 각오해. 늦을 거면 들어오지 마. 욕먹는 게 일상인 소심한 은행원 대원은 우연히 프로레슬링 체육관에 발을 들입니다. 그 헤드락 푸는 것만인데 좀 가르쳐 주세요. 세게. 집으로 가. 아니 선생님, 장관님, 아니 관장님. 똑똑한 트레이닝과 함께 매일 밤 링 위에서 열정을 불태우며 자신감을 찾아가는 대원. 하지만 체육관 관장은 손가락 두 개를 핀다. 펴서 유비의 두 눈을 콱 찔러. 그를 평범한 프로레슬러가 아닌 타이거 마스크를 쓴 반치광으로 키우려 하죠. 사각의 링 위로 뛰쳐올라간 어느 소시민의 일탈극. 영화 반치광입니다. 송강호 배우는 이 영화를 자신의 필모 중에서 가장 인상적인 영화로 꼽기도 했었는데요. 물리적으로 이만큼 극한의 상황까지 간 적이 없다고 합니다. 그만큼 체력적으로 정말 힘들었다는 얘기죠.
지금은 명실상부 대한민국을 대표하는 배우가 된 송강호 배우의 풋풋한 데뷔 초기 시절을 만나보고 싶은 분들이라면 영화 반치광 꼭 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘의 무비빅 매치 칸 영화제 픽 봉태일의 영화 세계라는 주제로 두 편의 영화를 만나봤습니다. 한국형 스릴러의 쾌거, 살인의 추억. 봉준호표 무한 상상력의 세계, 설국열차. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요. 오늘은 BTV에서 엄선한 놓쳐서는 안 될 금주의 추천작 중 가장 핫한 영화 3편을 만나보겠습니다. 이거 이번 주까지 좀 끝내자. 이번 주까지 끝낼 일도 있고. 이번 주 크리스마스 하라면 그냥 좀 해. 밤새서라도 일정 맞춰. 크리스마스 이브에도 야근을 면치 못한 커리어우먼 영우. 그녀는 모두가 잠든 늦은 시간이 돼서야 겨우 주차장으로 향하는데요. 그런데 차에 손을 대자마자 발생한 의문의 감전사고에 정신을 잃고 맙니다. 영우 누나, 괜찮아요? 괜찮아요? 어디 아픈 데는 없어요? 잠시 후 눈을 뜬 그녀는 주차장 천장에서 건물 경비원 준호와 마주치죠. 이 옷은 뭐예요? 쓰러졌을 때 바닥에 물이 좀 있어서 옷이 완전 젖었거든요. 걱정하지 마세요. 눈 감고 했거든요. 이렇게 장갑까지 끼고. 그런데 그곳에서 영우는 준호가 자신을 스토킹해왔다는 충격적인 사실을 알게 됩니다. 저기요. 문 좀 빨리 열어주세요. 택시가 기다려서요. 경악을 금치 못하며 보안실을 빠져나가려는 영우. 비키라고 했어. 하지만 전면 폐쇄된 지하주차장을 빠져나가기란 쉽지 않죠. 나가요 우리. 파티 시작해야죠. 급기야 준호는 영우를 강제로 차에 태우고 어디론가 이동하는데요. 잠시 후 도착한 곳에는 영우의 직장 동료들이 결박된 채 잡혀 있습니다. 그동안 영우의 일거수일투족을 빠짐없이 CCTV로 감시해온 준호는 그녀를 대신해 이들을 응징하려 하죠. 준호의 광기 어린 모습에 공포심이 극한으로 치달은 영우는 필사적으로 탈출을 감행하는데요. 영우 누나, 어디 가요? 위험하니까 멀리 가면 안 돼요. 알았죠? 과연 영우는 무사히 스토커의 소나기에서 벗어나 지하주차장을 탈출할 수 있을까요? 원하는 게 뭐예요? 그냥 밥볶이 먹자는 거잖아요. 그럼 정말 끝이에요. 영화 왓칭입니다. 정확 일주일로 해준 거를 천만 다행으로 알아. 진짜. 너 학교 잘리고 싶어서 환장했어? 예, 환장했습니다. 선생님. 의리와 배짱 하나만큼은 누구에게도 지지 않는 순옥의 사고뭉치 아들 기강. 기강이 이놈아, 이리 와봐요 얼른. 기강이 이놈이 아주 크게 될 놈이요. 가슴도 딱 펴불고. 마을 어르신들의 보살핌 아래 근거 없는 자신감만 늘어가던 어느 날. 좋네. 기강, 잘 있으라. 난 서울 갈란다. 삼촌한테 가서 돈이나 겁나게 벌어보려고. 같이 갈까? 친구의 가출 고백에 마음이 급 동요된 그는 급기야 장롱 속 엄마의 통장을 훔쳐 상경길에 오르는데요. 엄니, 두고 보시오. 이 아들 기강이가 꼭 성공하려니까. 호기롭던 처음과 달리 강도질을 일삼으며 뒷골목의 거물로 성장한 그는 살인 사건에 휘말리며 법의 심판을 받게 됩니다. 본 재판부는 다음과 같이 선고한다. 피고인 김기강 사형. 기강이가 사형이란다. 사형. 뭔 소리야? 청천벽력 같은 소식을 듣게 된 순옥은 한달음에 교도소로 향하지만
김기광 씨 오늘 접견 안 낸다고 연락 왔습니다. 면회가 안 된다. 그게 대체 뭔 소리다요? 아들을 만나기란 하늘의 별 따기죠. 저기 어머니, 혹시 탄원서라고 들어보셨습니까? 탄원서요? 선처를 이를 안타깝게 바라보던 변호사의 도움으로 순옥은 한 가지 방안을 찾게 되는데요. 잘 부탁드리겠습니다. 한편 이런 바깥 사정을 전혀 알지 못하는 기강은 교도소에서조차 정신을 차리지 못하고 날뜁니다. 자네 마음을 내가 알겠지만서도 이건 힘들겠네. 몰라. 순탄치 않은 탄원서 받기에 급속도로 건강이 악화된 순옥은 글 좀 가르쳐줄 수 있겠는가? 마지막이라는 생각으로 직접 글까지 배우기 시작하는데요. 죄인을 낳은 못난 어미입니다. 과연 기강은 잘못을 뉘우치고 새롭게 태어날 수 있을까요? 내 새끼 손 한번 잡게 해주서 교도관 선생님요. 기강아, 이 애미가 무슨 수를 써서라도 기강이 너는 꼭 살릴 것인게. 영화 크게 될 놈입니다. 이러지 마, 둘 다 그만해. 모두가 잠든 새벽, 자폐 장애를 앓고 있는 지우가 살인 사건 현장을 목격하게 됩니다. 이 사건의 유력 용의자를 변호하게 된 순호는 지호 형, 자기소개 좀 부탁할게요. 소개 좀 부탁할게요. 카메라 조심해. 고형 고등학교 여증인이라고? 장난하시고? 재판을 뒤집을 열쇠가 단박에 지우에게 있다고 판단하는데요. 임지우 학생 맞지? 나는 변호사 아저씨야. 알파고 시대의 변호사는 10년 후 사라질 직업 700개 중에 하나예요. 그래? 무례했다면 죄송합니다. 네, 아닙니다. 그러나 자신만의 세상에 사는 지우에게 그날의 자초지종을 듣기는커녕 지우야, 그날 밤 사건에 대해서 아저씨가 지우에게 질문을 해도 될까? 거절합니다. 대화를 나누기조차 쉽지 않은 상황이죠. 아저씨, 지우가 좋아하는 것에 대해서 먼저 얘기해 보세요. 지우는 뭘 좋아하는데? 지우야. 지우의 단짝에게 전수받은 꿀팁으로 별로야? 물량 공세 작전에 돌입한 순호. 그의 정성에 다쳤던 지우의 마음이 서서히 열려가는데요. 나는 증인이 되고 싶어. 순호의 노력 끝에 드디어 재판장에 서게 된 지우는 눈으로 본 그대로 차분하게 증언을 이어가지만 어떤 행동을 했나요? 할아버지를 넘어뜨릴 때 아줌마가 웃고 있었습니다. 사람들은 이제 편견 어린 시선을 보낼 뿐이죠. 파악하는 능력이 부족하기 때문에. 그럼 이건 어떤 표정이죠? 순호 역시 그만 재판 과정에서 지우에게 상처를 주고 맙니다. 하물며 증인과 같은 정신병을 가지고 있는 사람이 지우야. 좋은 어른이고 싶은 순호와 자폐소녀 지우가 그려내는 순백의 성장통. 당신은 좋은 사람입니까? 영화 증인입니다. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법, 프리미어 월정액. 지금 바로 BTV에서 이용해보세요.